للخلق كلهم كم أبركت وصبات باللمس راحته وأطلقت ربان من ربقة الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين وأزواجه وبناته وبناته وجنوده وأنصاره وصحابة الكرام أجمعين وجميع أولياء وأصفيائه وشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها خصوصا سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعم الفقيه سيد علوي محمد صاحب إرباد والفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف جدنا الأعظم سيد عبد الملك بن علي الله خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سالم والشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنت أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخواتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنت أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهر والباطن ويختم لنا بالحسنى بالخير ولطف وعافية ويرحم موتانا وموتى المسلمين يجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويستجيب دعواتنا ويرفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وبنت أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأولياء الصالحين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Tadi siang lagi enak-enak ngejelasin tiba-tiba putus. Jadi saya nggak sadar kalau Facebook itu udah terputus, nggak ada internetnya. Jadi diputus sendiri sama Facebook, nggak tahu mungkin karena internet. Jadi udah jelasin lebih setengah jam lebih, baru kelihatan ternyata udah nggak kerekam. Jadi mau nggak mau kita ulang kembali di halaman 53.
Ini masih bab mengenai buah-buahannya yang dimakan Nabi. Buah apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Hadis terakhir dari bab ini Anir Rubai' binti Muawwidh ibni Afra, daripada Sayyidatina Rubai' binti Muawwidh bin Afra, qalat, ia berkata, ba'athani Mu'adz ibnu Afra, saya pernah diperintah, diutus, disuruh oleh paman beliau, om beliau namanya Mu'adz bin Afra. Ini Rubai' binti Muawwidh bin Afra. Bikina'in min rutab, saya disuruh oleh paman saya, om saya Mu'adz bin Afra, ini untuk membawa qina', satu mangkok min rutab, daripada kurma muda. Jadi Nabi omnya ini Sayyidina Mu'adz bin Afra nyuruh ponakannya untuk membawa kurma muda satu mangkok. Wa alaihi ajrun min qitha'i zurbin, dan di atas rutob atau kurma muda, namanya rutob ya. Di atas kurma muda itu ada kecil-kecil, ajrun maksudnya saghir, yang kecil-kecil dari timun muda kecil-kecil. Nah, ini sedikit ada di atasnya, jadi ada rutob, ada kurma muda, di atasnya ditambahin timun kecil. Ini buah-buahan yang dimakan oleh Nabi. Di antaranya adalah rutob, digabung makannya pakai timun. Rutob tuh kurma pakai timun kecil, itu makanan Nabi. Di antara makanannya Nabi adalah itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qitha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyukai timun. Suka makan timun, khususnya yang kecil-kecil itu. Fa'ataituhu bihi, maka aku mendatangi Nabi dengan membawa satu mangkok rutob dan timun tadi. Wa indahu hilyatun, di dekat Nabi ada perhiasan emas, perak, mungkin juga permata. Qad qadimat alaihi minal bahrain, yang baru datang kepada Nabi dari negara Bahrain. Jadi Bahrain itu di antara daerah ataupun negeri yang di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan Nabi, sehingga Bahrain dulu itu yang gak masuk Islam, kan gak dipaksa masuk Islam, itu daerah kekuasaan Islam, yang gak mau masuk Islam gak dipaksa, tapi bayar jizyah, bayar pajak, nah, sebagai pengamanan negara. Jadi mereka bayar pajak, mereka bayar jizyah, tetapi orang-orang Islam akan mengamankan mereka daripada semua musuh-musuh. Nah, orang Bahrain ngirim jizyah pajaknya itu adalah emas, perak, perhiasan. Nah, Nabi itu baru datang perhiasan. Jadi ketika si perempuan tadi, anak-anak perempuan itu namanya Rubai', datang bawa satu mangkok dengan kurma dan mentimun, satu mangkok. Nabi SAW ketika itu ada perhiasan di situ kan dari Bahrain. Famala ayadahu minha, maka Nabi mengambil memenuhkan tangannya daripada perhiasan tadi, emas perak itu diraup sama Nabi satu raup. Fa'aqanihi, kemudian Nabi memberi saya satu raup emas perak tadi itu sebagai bentuk balasan kebaikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya cuma rutob, kurma, bukan kurma matang, kurma setengah matang dengan beberapa timun, tapi dibalasnya pakai apa? Oh, emas satu raup lagi, nggak main-main itu. Kalau satu koinnya aja ada berapa gram, tuh kalau ini satu raup langsung dikasih begitu sebagai pengganti beliau ngasih rutob. Nah, jadi dalam hadis ini yang pertama adalah sunnah afdol untuk kita memberi hadiah kepada Rasul atau kepada pewaris Rasul. Yang kedua adalah sunnah dianjurkan untuk kita membalas kebaikan orang. Hadiah kita balas hadiah lagi, itu akan menimbulkan cinta kasih sesama kita. Nabi katakan tahadau tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka akan rasa timbul cinta sesama kalian. Babu majah fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai
gambaran minumannya Rasulullah. Tadi buah, Nabi makan buahnya apa? Kurma rutop tadi diantaranya kurma rutop atau kurma muda sama mentimun. Nah, sekarang minumannya Nabi itu gimana? Rasulullah tuh Nabi Muhammad SAW minumnya tuh apa? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata, "Kana ahabbas syarab adalah minuman yang paling disukai ila Rasulillah oleh Rasulullah, minuman yang paling Nabi senang sallallahu alaihi wasallam, al-hulwul barid, minuman yang manis dingin." Nah, ini paling disukai Nabi SAW dengan es teh manis ini, itu pakai gula ya. Jadi zaman Nabi itu gula jarang sekali ya, walaupun boleh saja masuk, tapi yang wajar, dan juga manisnya yang bagusnya yang sehat. Kalau di zaman Nabi banyaknya manisnya itu pakai kurma atau pakai madu. Jadi dulu kan nggak ada kulkas. Jadi gimana Nabi dapat yang dingin? Caranya masukin dalam gelas tanah liat atau gelas tembikar. Biasanya tuh ada minuman namanya naki. Naki itu air putih, dimasukin kurma beberapa biji, kurma masukin di dalamnya, ditutup. Jadi nggak diperas dulu kurmanya, nggak di blender, nggak bikin jus kurma, bukan, itu namanya asir. Yang ini cuma ditaruh doang. Jadi nanti agak ada manis-manisnya kayak lemon rale gitu ya. Ada manis-manisnya itu kan. Jadi nggak sampai habis. Nah, itu gelas tempayan yang dibuat dari tanah liat itu ditaruh di atas loteng, di atas genteng, di atas atap, di atas bumbung bahasa Malaysianya, di atas. Kalau malam, paginya baru diambil. Jadi dinginnya tuh karena apa? Udara malam gitu. Itu kulkas zaman dulu tuh gitu ya, tapi ditutup, bukan dibuka. Kalau dibuka nanti takut kena bala, kena hujan, kena macam burung, macam-macam kan. Nah, ditutup, tapi gelasnya itu gelas tembikar atau gelas tanah liat, jadi dingin, sejuk. Nah, itu Nabi suka minuman manis dingin ya. Bukan berarti ini jadi mempromosikan gula ya atau yorti ya, mungkin juga ya. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dakhaltu ma'a Rasulillah. Aku bertamu bersama Rasulullah. Aku datang kepada Rasulullah maksudnya. Ana wa Khalid, saya dengan Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah sahabat Nabi yang ahli dalam pedang, kemudian pimpinan perang ya, Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas cerita, saya pernah datang bersama Rasul dan Khalid bin Walid ke rumahnya Rasul ala Maimunah, kepada istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi Sayyidatuna Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Maimunah, bukan Maimunah, itu Maimunah. Sayyidatuna Maimunah ini adalah istrinya Nabi dan juga bibinya Abdullah bin Abbas, bibi dari ibu. Jadi saudara ibunya Abdullah bin Abbas. Rasul, Nabi sama Khalid bin Walid duduk di rumahnya Nabi, di salah satu rumah istri Nabi, Maimunah, Sayyidatuna Maimunah. Kemudian faja'atna bi'ina'in min laban. Maka kemudian Sayyidatuna Maimunah istri Nabi datang kepada kami dengan membawa satu bejana susu. Wah, dikasih suguhannya itu apa? Susu. Kita putih baru ya, belum meningkat. Nanti kita suatu saat insyaallah susu. Nah, susu itu dikasih oleh Sayyidatuna Maimunah. Ini Nabi untuk minum, Nabi sama dua tamunya. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, sepupunya Nabi masih kecil, sama Khalid bin Walid jadi panglima, ini jenderal ini. Nah, terus kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil, fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah minum duluan. Nah, ini bagusnya kalau seandainya kita di tempat kira-kira di rumah kita sendiri, yang kira-kira tamu tuh kalau kita nggak makan duluan segan. Bagusnya kita tuan rumah makan dulu, minum, nyontohin gitu maksudnya, biar dia nggak segan. Ya kalau kita cuma, ayo silakan saya lagi puasa, lebih segan lagi itu kan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau nyuruh tuh kita juga makan, jadi dia juga nggak segan itu misalnya ya. Maka Rasulullah minum susunya, ini susu dari istrinya. Wa ana ala yamini, kata Abdullah bin Abbas, saya berada di sebelah kanan.
Nabi, ala yamini, sebelah kanan Nabi duduknya. Kemudian wa Khalid ala shimalihi, dan Sayyidina Khalid jenderal perang tadi itu di sebelah kiri. Yang kecil di sebelah kanan, yang tua kok di sebelah kiri. Nah terus ketika itu faqala li, jadi secara hukum fikih sunnahnya apa? Kalau kita menyuguhkan makanan atau minuman, dahulukan sebelah kanan. Ya gitu ya. Jadi misalnya kita ada tamu nih, misalnya di rumah saya misalnya ya. Saya duduk di sini, tuan rumahnya ada di mana? Tuan rumah di tengah, di kiri, di kanan. Pokoknya dimulai membagikan makanan tuh dari kanannya tuan rumah. Paham gak tuh? Nah ini sunnah memberi jamuan kepada tamu tuh dimulai dari kanan. Dan ini nggak bakal bisa ngamalin kalau nggak tahu ilmunya. Kalau masyaikh, para guru-guru kami itu cerita, bahkan kalau santri salah narok teh, biasanya kan kalau ada kiai lagi lagi kunjungan, ada tetamu, terus santri bawain minuman, dia salah narok tehnya, suruh ngulang lagi, karena ingin mengamalkan sunnah al-aiman fal-aiman, kanan dulu, kanannya siapa? Orang ini bapak, kanannya adalah dia, tapi si Rahman juga kanannya saya, jadi kanannya siapa? Kanannya tuan rumah. Jadi Nabi di mana? Oh, Nabi di tengah. Berarti kanannya Nabi. Tuan rumahnya kan Nabi kan? Sayyidatuna Maimunah. Maka kanannya Nabi siapa? Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Jadi secara hukum fikih, sunnahnya kita ngasih sama yang kanan dulu. Lihat ini, bagi-bagi ayat. Kalau datangnya bersamaan, kalau datangnya terakhir ya dapatnya terakhir udah pasti. Ini ketika datang bersamaan, bagi-bagi ayatnya dari yang kanan dulu. Kalau tuan rumahnya di mana atau yang pertama kali datang, dia kanannya, nanti lama-lama muter ke kirinya. Jelas ya? Kanan dulu baru kiri. Nah, jadi hak setelah Rasulullah minum adalah Abdullah bin Abbas. Jadi minum bekas Nabi itu biasa. Gitu ya. Kata Rasul, asyarbatu laka. Faqala li, maka Nabi berkata kepada saya yang masih kecil, asyarbatu laka. Abdullah, minuman ini hak kamu sekarang. Kamu kan sebelah kanan saya, maka kamu setelah saya ini ya kamu. Fa in syi'ta, itu yang punya kitab dibenerin, bacanya itu keliru. Fa in syi'ta, bukan syi'ita, syi'ta. 3 baris dari bawah. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, atharta biha Khalidan, kamu bisa mendahulukan kepada Khalid. Kalau kamu mau, ini adabnya kita mendahulukan yang tua dulu dong, ya, yang tua dulu. Tapi masalahnya, yang tua di kiri, yang muda di kanan. Haknya punya yang kanan. Maka Rasulullah bilang, ini hak punya kamu, minum setelah saya, ini kamu mestinya. Cuma kalau kamu mau, bagusnya kamu dahulukan Khalid yang lebih tua, jenderal loh ini, panglima perangnya Nabi. Jadi wajar kan? Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil tapi betul-betul alim, berilmu betul ini. Kata beliau, ma kuntu li'uthira ala su'rika ahadan. Ini jawaban luar biasa ini. Saya tidak akan mendahulukan kepada siapapun untuk ala su'rika, untuk mendapatkan bekas minum engkau. Saya nggak mau ada orang yang lebih dulu minum sebelum saya, karena ini urusan barokah. Saya lebih, walaupun Khalid itu panglima perang, walaupun dia lebih tua, walaupun dia lebih senior, tapi ini urusannya berkah ini. Gitu lebih kurang maksudnya. La uthiro, saya tidak akan mendahulukan siapapun untuk mendapatkan bekas minum kamu wahai Rasul, bekas minum engkau wahai Rasul. Jadi maksudnya saya tetap mau saya duluan, baru Khalid. Padahal bocah ini, tapi udah ngerti barokah. Paham gak kira-kira ini ya? Jadi setelah minum, Sayyidina Abdullah bin Abbas lah yang minum. Jadi minumnya apa? Minum susu. Jadi susu kental manis itu mah ya, itu gula itu, jadi kelihatan susu. Ini susu beneran. Nah, jadi kita bisa ambil bahwa bekas minum orang beriman, apalagi orang soleh, itu adalah berkah. Syifa, bahkan kata sebuah riwayat itu adalah obat, bisa jadi obat. Jadi kalau zaman sahabat itu nyari barokah itu biasa. Bukan nggak ada syirik-syiriknya gitu ya, nggak ada syirik-syiriknya, nggak ada. Bahkan kalau sekarang kita lihat para santri memperebutkan minum kiainya, atau ada yang ngaji memperebutkan minum
gurunya, itu wajar-wajar sekali karena mereka melihatnya bukan siapa gurunya, tapi mereka adalah warasah, pewaris para nabi, pewarisnya rasulnya itu yang jadi perebutan gitu maksudnya. Jadi bukan karena mungkin dia, pastilah setiap orang punya dosa, jadi wajar-wajar saja kalau nanti melihat santri biasanya habis ustadz minum atau kiai minum atau habib minum, rebutan langsung minuman. Ya begitulah yang terjadi di kalangan para sahabat, dan itu bukan syirik sama sekali. Seandainya, sekali lagi, seandainya nyari bekas minum nabi itu bukan syirik, maka mencari bekas minum ulama juga bukan syirik. Kalau mau dianggap bahwa kalau nabi nggak apa-apa karena itu nabi, jadi nggak syirik. Tapi kalau ke ulama itu bisa syirik. Misalnya, bedanya apa? Nabi sama ulama sama-sama manusia, dari sisi kesamaan sama. Jadi apa boleh mensyirikkan nabi dengan Allah? Nggak boleh. Sama juga nggak boleh mensyirikkan ulama kepada Allah. Jadi maksudnya yang namanya barokah itu tuh ada wujud, cuman yakin nggak yakin itu urusan cerita lain itu, makanya hanya yang yakin aja itu kan. Nah makanya minuman habis minum dilanjutkan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda setelah minum susu semua, man at'amahullahu ta'aman, siapa yang Allah berikan makanan kepadanya, falyakul, hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada makanan ini. Siapa yang dikasih makanan, doa, ya Allah berkahilah makanan kami. Wa at'imna khairan minhu, ya Allah berikan makanan yang lebih baik dari makanan ini. Jadi boleh minta nambah tuh boleh, tapi ke Allah, bukan yang punya ya. Minta nambah, minta yang lebih baik itu boleh ke Allah. Dikasih coklat, Allahumma barik lana fihi wa at'imni at'imna khairan minhu, ya Allah berikan makanan yang lebih baik dari ini. Lebih baik, lebih banyak, lebih lezat, lebih enak, lebih murah, lebih-lebih lah pokoknya ya, lebih barokah. Minta sama Allah dikasih makanan yang lebih baik. Kata Nabi gitu, kalau Allah kasih makan, kita minta barokah yang pertama. Kalau barokah itu berarti sehat, barokah itu berarti bisa buat ibadah. Yang kedua lebih baik, makanan yang lebih baik. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, siapa yang Allah berikan minum susu kepadanya. Kalau Allah kasih rezekinya makanannya, minumannya berupa susu, falyakul, hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah susu ini, berkahilah untuk kami susu ini, wazidna minhu, tambahkanlah lagi susu ya Allah. Jadi kalau untuk makanan lain, Nabi suruh cari, ya Allah minta sama Allah makanan yang lebih baik. Doanya tuh ya Allah kasih makanan yang lebih enak, lebih baik, lebih bagus, lebih barokah. Tapi kalau susu justru malah ya Allah ya Allah tambahin lagi susunya. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ini sunnah kalau minum susu baca doanya itu. Ya Allah berkahi susu ini dan tambahkan lagi susunya. Kenapa kok susu khusus ini? Makanan yang lainnya nggak suruh Nabi, nggak suruh nambah. Tapi kalau susu kok suruh minta tambah. Saking senengnya Nabi sama susu itu ya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi ngasih alasan. Kata Nabi SAW, laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun, yujzi'u makanat ta'ami wasyarab, yang bisa menggantikan makanan dan minuman, yang bisa menempati posisi makanan dan minuman sekaligus, ghairul laban, selain susu. Sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menempati posisi makanan dan bisa jadi minuman selain susu. Kalau makanan lain, Bapak makan nasi kebuli, hanya makanan, gak jadi minuman. Bapak minum sirup, hanya jadi minuman, gak jadi makanan. Tapi susu, dia berfungsi jadi makanan juga, jadi minuman juga, makanya kenyang. Itu maksudnya susunya, minum makanan bergizi ya, itu jadinya minum makanan kan jadinya. Itu kayak pernah denger ya ini ya. Itu sebenarnya dari hadis itu loh, gini kan tambahannya. Jadi minuman dan makanan jadi satu, itu ada dalam susu. Ini keutamaan minum susu. Boleh susu kambing, boleh susu sapi, boleh susu ya, susu-susuan ya.
Babu maja fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawa lagi. Bab mengenai hadis tentang sifat gambaran minumnya Rasul. Kalau tadi minuman, apa yang diminum? Tadi yang diminum adalah susu dan manis dingin, apalagi susu manis dingin, mantap itu ya. Jadi menggabungkan semuanya itu ya. Kemudian tapi bukan berarti Nabi nggak minum yang lain ya, jelas nanti ada riwayat Nabi juga minum minuman yang lain. Nah sekarang gimana cara minumnya Nabi? Sekali lagi ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi SAW, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW syariba min zamzam. Nabi SAW minum dari air zam-zam. Berarti Nabi minum air zam-zam ya. Wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Loh, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ulama bilang begini, pertama, ini ada kemungkinan minum air zam-zam sunnahnya memang berdiri agar lebih banyak minumnya. Karena orang kalau berdiri lebih lega, space-nya, ruang perutnya itu lebih lega. Jadi minum air zam-zam itu banyak khasiatnya, diantaranya doanya mustajab. Jadi jangan sampai nggak doa kalau minum zam-zam ya. Nah terus jadi biar minumnya lebih banyak kalau minum zam-zam itu berdiri. Ini satu. Ada ulama yang mengatakan khusus air zam-zam minumnya berdiri. Yang kedua, maksud Nabi berdiri minum sambil berdiri, padahal ada hadis dilarang minum sambil berdiri itu nggak boleh. Ada pendapat yang kedua, maksud minum sambil berdiri adalah untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri tidak haram. Jadi makruh doang, nggak sampai berdosa. Jelas ya? Ada sebab minum sambil berdiri dilarang Nabi. Nabi SAW bilang, "Lau ya'lamul ladzi yashrabu qa'iman ma fi jawfih lastaqa'ahu." Seandainya orang yang minum berdiri tahu kesan negatif, tahu akibat buruk dari minum berdiri, seandainya orang yang minum diri itu tahu akibat buruknya, niscaya dia akan berusaha memuntahkan air minum yang sudah dia minum dalam keadaan berdiri. Lastaqo, dia paksain muntah biar keluar itu air yang diminum dalam keadaan apa? Berdiri. Maka afdolnya, sunnahnya minum itu duduk. Ya, berdiri hukumnya makruh, nggak sampai haram. Nabi pernah juga minum berdiri ketika minum apa? Zam-zam. Itu yang pertama. Yang kedua, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qala berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kakeknya Abu Shu'aib, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu, minum, qa'iman, dalam keadaan berdiri, wa qa'idan, dalam keadaan duduk. Aku pernah melihat Nabi pernah minum berdiri, pernah minum duduk, pernah. Ini menunjukkan riwayat begitu. Tapi yang lebih afdal duduk atau berdiri? Duduk gitu ya. Yang kita ajarkan asalnya sunnahnya itu duduk ya. Kemudian Anin Nazal ibni Sabrah radhiyallahu taala anhu rahimahullah, qala, Nazal ini seorang tabi'in berkata, ata Aliun, Sayyidina Ali pernah datang bikuzim min ma, dengan membawa satu bejana dari air. Nah, ini Sayyidina Ali bawa botol lah kalau kita sekarang, botol daripada air, datang dengan membawa satu botol atau satu bejana daripada air. Wa huwa fir rahbah. Ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berada di pelataran masjid, di depan masjid, pelatarannya. Gitu ya, kalau kita sekarang mungkin tempat parkir. Ketika Sayyidina Ali berada di depan masjid tadi, pelataran masjid, itu Sayyidina Ali ngambil air satu genggam. Kemudian fa'akhadha minhu kafan. Baginda Ali mengambil air satu genggam dari air yang ada di botol, yang ada di kus, yang ada di bejana tadi, dituang. Ngapain Baginda Ali beliau ngambil air tadi? Faghasala yadaihi, ternyata wudu. Beliau membasuh kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Famat wamat mado, kumur wastan syako, masukin air ke hidung, mempraktekkan wudunya di depan murid-muridnya tabi'in ya. Terus wama saha wajahahu, mengusap wajahnya, maksudnya membasuh wajahnya. Wadhira'aihi, membasuh kedua tangannya, kedua lengan sampai siku, wudu ya.
Warok sahu dan mengusap kepala. Jadi masuk mulut, hidung, muka, tangan kedua sampai siku sama kepala. Sampai di kepala, summa syariba wa huwa qaim. Sayyidina Ali sampai di kepala berhenti. Maksudnya bukan sampai kepala doang, riwayat lengkapnya ya sampai kaki. Tapi nggak dilanjutin, dalam riwayat ini beliau wudunya sampai kaki. Nah, tapi yang ditegaskan setelah selesai wudu itu maksudnya Baginda Ali minum sisa air wudu. Nah, ini hampir belum pernah kita amalkan karena kita pakai keran. Jadi sisa air wudunya tuh diminum. Karena tadi pakai botol atau pakai bejana tadi kan. Setelah diminum, minumnya dalam keadaan berdiri. Sayyidina Ali itu sisa air wudu itu diminum karena itu bisa jadi obat di antaranya. Tsumma qala, kemudian kata Sayyidina Ali, hadza wudu'u man lam yuhdits. Ini adalah wudu orang yang belum batal. Jadi makanya wudunya cuma sekali asal gitu ya. Karena emang belum batal, ini cuma wudu sunnah. Jadi wudu belum masih punya wudu lagi, namanya wudu yang belum batal namanya kan. Wudu lagi ini hukumnya sunnah. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Beginilah saya melihat Rasulullah melakukannya. Jadi pertama, wudu dulu, sisa air wudunya diminumnya sambil berdiri. Jadi intinya pernah Nabi minum sambil berdiri. Itu dalam kondisi menjelaskan bahwa ini tidak haram ya. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan. Ini juga cara Rasulullah minum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum dalam bejana. Fil ina itu bukan bernafas dalam bejana, tapi bernafas ketika minum dalam bejana. Salasan 3 kali. Ini bejana, misalnya gelas kah, mangkok kah, apa botol. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu, minum lagi. Bismillah. Napas dulu, minum lagi. Napas dulu 3 kali. Jadi nggak langsung glek sampai habis, bukan. Nabi minumnya 3 kali bernapas dulu. Jadi ada jedanya gitu ya. Terus idza syariba, kalau beliau minum, jadi minumnya 3 kali. Tapi 3 kali ini bukan berarti harus 3. Berarti kalau satu botol gede dibagi 3, enggak, bukan begitu. Ini sesuai dengan hajatnya, keperluannya. Kalau masih aus tapi udah 3, gimana dong? Enggak apa-apa, minum terus. Tapi maksudnya Nabi itu napas, jangan langsung gluk begitu, enggak boleh. Itu kayak onta minumnya itu ya. Idza syarwa yaqul, kata Nabi, alasan Nabi itu napas dulu, ambil lagi minum, napas dulu, minum lagi, napas dulu. Itu kata Nabi, huwa amro wa arwa. Minum dengan cara seperti ini amro, lebih sedap, lebih enak. Ke badan juga lebih enak, dikit-dikit, nggak langsung gluk. Wa arwa, lebih cepat menghilangkan dahaga. Rawi itu hilang dahaganya, lebih cepat ngilangin aus kalau minumnya kayak gitu. Ya. Kemudian Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu kana idza syariba, apabila beliau minum, tanaffasa marrataini, mengambil nafas 2 kali. Jadi mengambil nafas 2 kali, tadi 3 kali, sekarang 2 kali. Yaitu tadi saya bilang, maksudnya bukan 3 kalinya itu bukan ketetapan. Jadi kalau memang airnya cuma sedikit, cuman perlu napas 2 kali, ya 2 kali aja. Kalau misalnya airnya banyak, ya 3 kali, 5 kali, 7 kali, nggak jadi masalah. Jadi bernafasnya itu intinya tidak langsung habis 1 kali minum. Kemudian an Kabsyah, daripada Sayyidatuna Kabsyah radhiyallahu anha, ini sahabat Nabi perempuan. Kabsyah itu artinya domba, tapi namanya domba wanita, itu Kabsyah itu ya. Sayyidatuna Kabsyah berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi datang ke rumah saya. Terus kata Sayyidatuna Kabsyah, fasyariba, maka beliau minum min kirbatin mu'allaqatin qaiman, daripada kirbah. Kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit, namanya kirbah.
tempat air dari kulit yang digantung di dinding rumah. Maka beliau langsung minum daripada, kalau kita sekarang botol lah begitu ya, atau teko atau yang digantung. Teko ada digantung kah? Maksudnya kan? Ya kalau Nabi begitu digantung, terus Nabi minumnya sambil berdiri. Langsung dari kirbah tadi. Kirbah tuh kulit disamak dulu sampai kering, dijadiin, dia isinya tuh udah nggak ada. Jadi kaki-kakinya tuh diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, jadi bisa diisi air. Nah, jadi ada minumnya tuh langsung daripada kirbah tadi tuh, bejana air dari kulit. Coba lihat, minumnya sambil apa? Sambil berdiri. Lagi-lagi untuk menjelaskan kebolehan ya. Fakumtu ila fiha, maka aku bangkit menuju mulut kirbah, lobang kirbahnya tadi. Kirbah tadi bejana air yang dari kulit. Saya berdiri setelah Nabi minum, mungkin Nabi udah pulang, saya ambil tuh bekas minumnya Nabi, tuhu, saya potong. Kan dari kulit. Jadi mana bekas mulutnya Nabi itu buat nyari barokah, saya potong tuh kulitnya, saya simpen. Ini saking nyari barokahnya ini. Paham ya sini ya? Ini Sayyidatuna Kafsyah. Jadi yang namanya nyari barokah lagi-lagi itu memang terjadi di kalangan para sahabat. Insya Allah kita lanjut habis maghrib, insya Allah sampai isya, baru isya kita akan makan bersama insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, azan dulu. Ini tumben pakai wireless. Masya Allah, keren tapi.